Okay, good morning, all of you. Today we are discussing about our sixth chapter, communicating value or marketing communication. Okay, it's a very simple area in your marketing topic. However, it has so many topics to be covered in this chapter, so all of you should be concentrated in your class. Okay. So, first of all, we want to know the definition of marketing communication. Communication that we know, exchanging of ideas. Exchanging of ideas in between two or more people. That is known as communication. But here we want to know about the marketing communication. That is all types of messages using various instruments by means of which a company communicates with its target groups and the stakeholders to promote its products or the company as a whole. That is all types of messages using various instruments by means of which a company communicate ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് ആ മെസ്സേജസ് ഏതെല്ലാം മാർഗത്തിലാണ് ഇറ്റ് മേ ബി ബൈ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഓർ ത്രൂ ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സെട്ര to its target groups, to its target customers in order to promote its products or the company as a whole. Then that is the marketing communication. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. Then the next area is integrated marketing. Integrated marketing. Integrated marketing is based on consumer centricity concept. Integrating different marketing resources to broadcast product information to the customers in a consistent goal and uniform image so that making the effort of marketing long term and maximize, and it focuses on the entire company perspective. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഏതെല്ലാം അളവിലാണോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ എല്ലാം കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ: റെപ്യൂട്ടേഷൻ, ബ്രാൻഡിംഗ്, ക്രിയേറ്റീവ്, റഫറൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, research, strategy and planning, media campaign, etc. All these are the merits of integrated marketing communication. Then another one, some limitations are there for the integrated marketing communication. The first one is lack of transparent information dissemination process among the associated members and the society. Then lack of following required procedure, lack of required manpower, most of the time scarcity of required fund, budget allocation at required level. Then lack of investment mindset, lack of theoretical and practical knowledge of required field, lack of skill, lack of public relation practice, the of integrated, the integrated marketing communication. So every one of us should be aware about the marketing communication and the integrated marketing communication. So we can go through another slide for the integrated marketing communication. Yes, here communicating the value or marketing the communication, we can go through that new slide. Yes, so this about the communicating value is another slide for the same thing. First of all, the marketing communication. Marketing communication. Here, the marketers must communicate about the product, its features, etc.,
to the right target customers by formulating right message in the language that is understood by them. നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവണം, അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മെസ്സേജ് ആയിരിക്കണം, പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസും സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നല്ല ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിന് കിട്ടുള്ളൂ. Then there must be proper flow of information from the producer to the consumer, either along with the product or well in advance of the introduction of the product into the market. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ഡീറ്റെയിൽസ് കൃത്യമായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും. അത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദിസ് റോൾ ഈസ് പ്ലേഡ് ബൈ പ്രൊമോഷൻ. Okay, so through the promotional activities, we are passing information about our product to the customers. And this is the fourth P of marketing. That is, in case of the marketing mix, we know there are 4 P's in marketing mix: product, price, place, and promotion. This is the fourth P. Now it is widely known as integrated marketing communication. So the next topic is integrated marketing communication. What is integrated marketing communication? Integrated marketing communication, or IMC, it's a system by which marketers coordinate their marketing communication tools to deliver a clear, consistent, credible, and competitive message about the organization and its products. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചും ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ, വ്യക്തമായ, ക്ലിയർ പിക്ചർ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടൂളുകളാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റഡ് ഏരിയയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന്. സോ IMC is a method of carefully coordinating all the promotional activities, that is advertising, sales promotion, personal selling, public relation, as well as direct marketing, then packaging and other forms of communication, in order to produce a consistent, unified message to the target customers. That is known as integrated marketing communication. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൃത്യമായ അവയർനെസ്, പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റേഴ്സ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസും, എല്ലാ മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾസും, എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നതൊക്കെ: കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ്, സെയിൽ, കോൺസിസ്റ്റന്റ് ക്രെഡിബിൾ മെസ്സേജ്, ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ്, ദെൻ ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ്സ് ദി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. കറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്, ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല. Then interactivity through the use of technology, that means internet communication. Okay, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി 24/7 ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിലിറ്റി. ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ റോള്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, marketing communication involves the creation and delivery of messages through selected media to communicate with one or more markets. നമ്മൾ ഒന്നിലധികം മാർക്കറ്റിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയാസ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ, ന്യൂസ് പേപ്പർ ആവാം, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ ഓർ ഫിലിം, ഏത് രൂപത്തിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനെയൊക്കെ കൂടെ പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ റോൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, റോൾ ഇൻ ബിസിനസ്. Marketing communication has become increasingly important to both large and small business enterprises. So whether the business organization is small or large, there's a need of marketing communication. Otherwise, the customers do not know about their products. So marketers must communicate with the present and the prospective customers. Then the marketing communication gives information regarding the quality, price, features, uses,
Okay. In case of role in economy, marketing communication provides employment to number of people, thousands and thousands of people, and it creates beneficial effects on other various categories of expenditure. Then it brings economies in the production process. That means economy will be beneficial to our country by providing employment opportunity, by providing added income to the people. Then, by entering into the marketing communication, it provides numerous employment opportunities to the people. It will be a positive indication in the economy. Then, another one, the role of marketing communication in society. The people lives in varied economy and characterized by consumer segments with differing needs, wants, aspirations, etc. Then the marketing communication provides freedom of choice for the consumers. That means here the people or the customers are living with uh, other people with variety of needs, wants, desires, etc. And they want different kinds of products. And the customers can select better products for their standard of living. Then another one, role of marketing communication in non-business organizations. Non-business organizations also recognize the importance of marketing communication because the government and their agencies spend a lot of money on advertisement for promoting desired behavior and their programs. Religious organizations have realized the importance of marketing communication in promoting their ideas and programs. That means, in case of the business or profit-oriented organizations, they want to do the marketing communication in order to increase their sales and profits. But in case of non-business organizations or non-profit organizations, they don't want any profit, but they need marketing communication for their effectiveness in order to provide better service, in order to provide a better idea. So if you are taking the case of the government, Kerala government, they are providing various information to the public by way of communication, marketing communication. So in case of non-business organizations also, there is a relevant role for the marketing communication. Okay. Then next area, developing effective marketing communication. How we can develop effective marketing communication? നമുക്കൊരു better marketing communication എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? A process is there, step by step activities are there. The first one is identifying the target audience. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കസ്റ്റമർ ആരാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ, നമ്മൾ മുൻപ് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. Then another one, determining the communication objective. There are numerous objectives for the marketing communication, and among them, we should select or we want to decide the accurate communication objective. It may be to transmit the correct information at the correct time to the target audience, or it may be to get the managers understood, accepted, and acted upon. ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള കൃത്യമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുക എന്നുള്ളതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഐഡിയ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏതും ആവാം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ, ഡിസൈനിങ് ദി മെസ്സേജ്. ഈ മെസ്സേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക? ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ വി ക്യാൻ പാസ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ. Determining what to say to the target audience, that is the real content of the message, and how we can present it, what kind of methods we can use in order to effectively communicate to the target audience. That is design the message. And another one, selecting communication channel. After designing the message, the next one, we want to select the proper channel. It may be by way of newspapers, or maybe mobiles, or maybe radio or magazines, etc. Then there should not be a single media that cannot reach the entire target audience. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ന്യൂസ് പേപ്പർ എല്ലാവരും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചോളണമെന്നില്ല, ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നവരിലേക്ക് അത് എത്തും. അപ്പൊ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ചാനലുകളാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ ചാനലുകളൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ദെൻ അനദർ വൺ, the affordable method.
the company want to spend a required amount for the communication what it can afford എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരിച്ച കമ്പനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുത്തിക്കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പം നമുക്ക് താങ്ങാൻ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ്, that means the company may allocate some funds at a fixed percentage of current or estimated sales, just like 5%, 10% or 15%, etc. want to be what we will allocate for the marketing communication. Then competitive parity method, that means an approach for the company should spend what its competitors are spending on communication activities. That means there should not be a huge difference what other companies are spending for their market communication, then the same amount or for the same purpose will be allocated by our company also. So that is competitive parity method. And finally, determining the communication mix. That is the structure of the target audience, ability to reach target audience without information leakage, ability to deliver the accurate message, ability to interact with our target audience, and the credibility. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മീഡിയ ആയിരിക്കണം, ഒരു ചാനൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് for marketing communication is, or developing communication is, evaluating the performance. The next area, marketing communication mix. ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് എന്നത്. It's the combination of different components or elements of promotion. These elements are sometimes referred to as promotional blend. There are two types of promotional blend: push blend and pull blend. A push blend emphasizes on personal selling. That means the intermediaries or middlemen promote the product to the buyers. And on the other hand, the pull blend emphasizes on impersonal selling. That is a strategy of using heavy advertisement and sales promotional methods. Most sellers employ combination of both strategies. That means communication mix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എല്ലാം കൂടി പറയുന്നതാണ് പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് എന്ന്. പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുക. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പുഷ് ബ്ലെൻഡ് എന്നും പുൾ ബ്ലെൻഡ് എന്നും. പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ള. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇന്റർമീഡിയറീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഡിൽമെൻ, ഹോൾസെയിലേഴ്സ്, റീറ്റെയിലേഴ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെയാണ് പുഷ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറയും. മറ്റൊന്ന് പുൾ ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്റ്റിംഗ് ബ്ലെൻഡ്. നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാം, മാസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആളുകളെ മാക്സിമം അട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാതെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. മിക്ക കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദി എലമെന്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ മിക്സ്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ എലമെന്റ്സുകളൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്. അഡ്വർടൈസിങ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻ, സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ, ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ്, പേഴ്സണൽ. ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ, വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിക്സ് ഓർ പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് ഡിസിഷൻ? നമ്മൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എലമെന്റ്സ്, അഡ്വർടൈസിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക, പബ്ലിക് റിലേഷൻ, സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ, ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇന്ററാക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ്, പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ്, ഇതിൽ എല്ലാം കൂടെ ഉപയോഗിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കണോ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് വൈൽ ഡിസൈഡിങ് ദി promotion mix or marketing communication mix? First of all,
നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സ്വഭാവം. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിനും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നടത്തണം എന്നില്ല. ഓക്കെ. മറ്റൊന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്, നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സ്വഭാവം. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് റിലവൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ അനദർ വൺ, സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിൽ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണോ, ഗ്രോത്ത് ആണോ, മെച്യൂരിറ്റി ആണോ, ഡിക്ലൈനിങ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എലമെന്റ്സിൽ മാറ്റും. മറ്റൊന്ന് മാർക്കറ്റ് സൈസ്, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് അഥവാ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന്റെ സൈസ്. ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആളുകൾ, എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഏതൊക്കെ മീഡിയ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഇനി കുറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല, വളരെ കുറഞ്ഞ എലമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. മറ്റൊന്നാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബയേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ. മറ്റൊന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ എലമെന്റ്സ്, നമുക്കറിയാലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഫോർഡബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ another one, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സുകളൊന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ ഫണ്ട്, കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. These are the important factors affects the marketing communication. Then the first element is advertisement. So what is advertising? Advertising is a paid form of non-personal communication that is transmitted through mass media such as television, radio, newspaper, magazine, vehicles, outdoor, etc. etc. അപ്പൊ ഈ അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പെയ്ഡ് ഫോം. പെയ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് പണച്ചെലവുള്ളതാണ്. പണം കൊടുത്തു അല്ലെ, പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് നോൺ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയല്ല, ഒരു ഭാഗം ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യണം മാസ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിന്. അപ്പൊ നോൺ പേഴ്സണൽ ആണ്. ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ മാസ് മീഡിയ. ഏതൊക്കെ മീഡിയ ആണ്? ടെലിവിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, റേഡിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കും, മാഗസിൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നു. അക്കോർഡിംഗ് ടു അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ, advertisement as any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, service by an identified sponsor. Okay, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ്, ദർ ഇസ് എൻ ഐഡന്റിഫൈഡ് സ്പോൺസർ, ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വർടൈസർ, ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ, ദെൻ ഇറ്റ് മേ ബി വിഷ്വൽ, സ്പോക്കൺ ഓർ റിട്ടേൺ, എങ്ങനെയാവാം. Then salesmanship in print, mass communication media, it increases or stimulates, boost the sale for the product, etc. ഇനി what are the role of advertising? അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഫങ്ഷൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ്. അഡ്വർടൈസിങ് ഇഷ്ടംപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റോൾ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു മാനുഫാക്ചേഴ്സ്. മാനുഫാക്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? ആ മാനുഫാക്ചേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, ഇന്റർമീഡിയറീസിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസിങ്, അതിന്റെ ഉപയോഗം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക, അതുപോലെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചേഴ്സിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിന്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോളാണ്. ദെൻ അതുപോലെ ഹോൾസെയിലേഴ്സിനും റീറ്റെയിലേഴ്സിനും അവര് പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവര് പേഴ്സണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നടത്തും. ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഹോൾസെയിലേഴ്സും റീറ്റെയിലേഴ്സിനും അതിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സും വീണ്ടും വീണ്ടും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലൂടെ അവൈലബിൾ ആവും. ഓക്കെ. അതുപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു സെയിൽസ്മെൻ, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദി സൊസൈറ്റി, ഇതൊക്കെ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിനൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് 4 പോയിന്റുകളല്ല, ഓരോ പോയിന്റിലും സബ് പോയിന്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് അഡ്വർടൈസിങ് മീഡിയ. അഡ്വർടൈസിങ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാനൽ വി ആർ യൂസിങ് ഫോർ അഡ്വർടൈസിങ്. Mainly there are 2 types of media.
indoor media and outdoor media. Indoor media means indoor, means inside our house. The advertisement will be reached inside our house, indoor, through just like the newspaper, magazine, television, radio. All these are the examples for indoor advertisement. And outdoor advertisement means that is outside our home. That may be mainly in busy corners or maybe in roadsides, etc. That is outside our house, outside our home. Okay, the examples will be posters, electric signs, then LED display. Okay, all these will be then banner. All these are the examples for the outdoor media. Then what are the factors governing the selection of advertising media? നമ്മൾ ഈ ഇൻഡോർ ആണോ ഔട്ട്ഡോർ ആണോ അതിലേതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്, ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്, അഡ്വർടൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ്, ദെൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ, നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, നമ്മൾ മൊണോപ്പൊളി ആണോ എന്നൊക്കെ. ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മീഡിയ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീഡിയ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണോ. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, അഫോർഡബിൾ ആവണം. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, അഡ്വർടൈസിങ് മീഡിയ പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രൊമോഷൻ എലമെന്റ് ആണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ. Sales promotion simply means the tools and techniques used to promote sales. Okay, the tools and techniques in order to promote the sale. സെയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ പറയുന്നതാണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ. അക്കോർഡിംഗ് ടു റോജർ ആസ്ട്രാങ്, സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഈസ് എ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസെന്റീവ് to encourage purchase or sale of product or service. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആളുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണോ, മോട്ടിവേഷൻ ആണോ, പ്രൊമോഷൻ ആണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ. സോ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദി സെയിൽസ്. അതിനെയാണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ. അപ്പോൾ സെയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ. കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ, പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരത്തിലുള്ള സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആണുള്ളത്. കൺസ്യൂമർ പ്രൊമോഷൻ, അവിടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡീലർ പ്രൊമോഷൻ, ട്രേഡേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീലേഴ്സിനെയാണ്. ദെൻ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് പ്രൊമോഷൻ. സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് അഥവാ നമ്മുടെ സെയിൽസ് പീപ്പിൾ, ഓക്കെ, അവരെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ 3 വിഭാഗമാണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനിലുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊമോഷൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൊമോഷൻ നടത്തുന്നത്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബൈ മോർ ആൻഡ് മോർ. So we want to educate the customers and inform the consumers, and we want to motivate them to buy the product. What are the ways we are using in order to motivate the consumers or for the consumer promotion? Just like samples, coupon, rebate means reduction, money refund offers, premium offer means giving a small gift, just like the towel or soap box, etc. Then another one, free trials, then prizes, buy one get one free offers. ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ the customers will be much attractive, they will be ready to purchase more and more. അതാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊമോഷൻ. ഇനി മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് those activities which increase the interest and enthusiasm of dealers are called ഡീലർ പ്രൊമോഷൻ ഓർ ഡീലർ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീലേഴ്സിനെ മാക്സിമം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം, മാക്സിമം സെയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെയിൽ കൂടുതൽ നടക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീലർ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൈസ് ഡീൽ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓവർ റെഗുലർ ഡിസ്കൗണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക.
ഇപ്പോൾ ഓണം ഓഫേഴ്സ്, ക്രിസ്മസ് ഓഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇയർ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രൈസ് ഡീൽസ്. മറ്റൊന്ന് ഫ്രീ ഗുഡ്സ്. ഡീലേഴ്സിനോട് പറയാം, നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, മാക്സിമം സെയില് നടന്ന ഡീലേഴ്സ് ആരാണോ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും ടെലിവിഷനോ റെഫ്രിജറേറ്ററോ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഡീലേഴ്സിന് കൊടുക്കും. അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് അഡ്വർടൈസിങ് മെറ്റീരിയൽസ്. ചില ഷോപ്പിന്റെ ഒക്കെ ബോർഡുകളുണ്ട്, ആ ഷോപ്പിന്റെ ബോർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആളുകൾ. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇപ്പോൾ വൊഡാഫോണിന്റെ ബോർഡ് ഉണ്ടോ, അല്ലെ ഐഡിയ, അവരുടെ ബോർഡ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷോപ്പിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ബോർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീലർ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്നാണ് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് പ്രൊമോഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് we are inducing, motivating our sales people. ഓക്കെ, നമ്മളെ സെയിൽസ്മാൻ അവരെ മാക്സിമം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സെയിൽ നടത്തുക. അപ്പൊ ഈ ട്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആളുകളല്ല, കമ്പനിക്ക് പുറത്തുള്ളവരാണ്, ഇന്റർമീഡിയറീസ് പോലെയുള്ള ആളുകളാണ്. എന്നാൽ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ആണ്, സെയിൽസ്മാൻ. അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോണസ് കൊടുക്കുക, ബോണസ് ടു സെയിൽസ് ഫോഴ്സ്. അതുപോലെ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് കോൺടെസ്റ്റ് നടത്തുക, മാക്സിമം സെയിൽ നടത്തുന്ന സെയിൽസ്മാൻ ആരാണോ അവർക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാക്സിമം എന്തെങ്കിലും ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് സെയിൽസ് മീറ്റിംഗ്, അതുപോലെ കൺവെൻഷൻ കോൺഫറൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടത്തുക. അവരുടെ മീറ്റിംഗ്, അവരുടെ കോൺഫറൻസ് എന്നിട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ മാക്സിമൈസ് അവർ സെയിൽസ്, പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുക, മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക 3 തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ, സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ. ഓക്കെ, കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തതാണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ്. പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് അല്ലെ, വ്യക്തിപരമായതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് contacting the prospective buyers, the right people personally, and persuading them to buy the product. It is the art and science of convincing the customers to buy the given product or service. In short, the personal selling involves selling through a person-to-person communication process. ഇപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നടക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, ഈ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഏജന്റുമാർ എന്ത് ചെയ്യും, ആളുകളോട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തികളെ പോയി കണ്ട് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ കൊണ്ട് പോളിസി എടുപ്പിക്കും, അല്ലാതെ മാസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താ നമ്മൾ പറയാ, ഈ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് അല്ലെ, മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക. അതുപോലെ വെഹിക്കിൾസ്. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഈ വിവാഹത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ കല്യാണാലോചനകൾ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുടുംബമാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്ന അവരോട് ജ്വല്ലറിന്റെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ജുവൽസ് എടുക്കണം, ഓർണമെന്റ്സ് എടുക്കണം എന്ന് പറയും. അതും പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. Then, what are the features of personal selling? First one is direct communication between salespeople and the customers. Another one, sale of goods and service personally. Another one, most effective tool for increasing the sale. Then another one, personal selling indicates for the protection of seller and buyer. These are some of the characteristics of personal selling. Then, so advertisement, sales promotion, personal selling. Fourth one is salesmanship. Salesmanship involves all those activities which are to be undertaken in order to convert a man into a prospect, and then the prospect into a customer. That is the ability to persuade people to buy goods or service at a profit to the seller and with a benefit to the buyer. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുകൂടും, സെല്ലർക്ക് നഷ്ടം വരാതെ ബയർക്ക് വാല്യബിൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ട് അയാളോട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമാണ് എന്ന് അയാളെ തോന്നിപ്പിച്ച് അയാളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനും വരും, പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗും ഒക്കെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പ് എന്ന്. അഞ്ചാമത്തേതാണ്
പബ്ലിക് റിലേഷൻ എന്നുള്ളത്. It's a set of communication effort used to create and maintain favorable relationship between the organization and its public. Public relation involves the total process of maintaining good relation with the public and improves the image of the firm in the eyes of the public. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിൽ ഒരു നല്ല ഇമേജ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോഴേ ആളുകൾ ആ കമ്പനിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആകും. ആ കമ്പനി വളരെ മോശമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആളുകൾ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പല ഹോസ്പിറ്റൽസും എന്ത് ചെയ്യും, പല സ്ഥലത്തും മറ്റ് ക്ലബുകളോ സൊസൈറ്റിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ പല ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഐ ഡിസീസ് തിമിര രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ്, ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ആ ആളുകൾക്ക് ചെറിയൊരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ആ സ്ഥാപനത്തിന്. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു പ്രൊമോട്ട് പ്രോഡക്ട്സ്, ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അതുപോലെ ടു ബിൽഡ് എ ക്രെഡിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദി കമ്പനി, ടു റെഡ്യൂസ് പ്രൊമോഷൻ കോസ്റ്റ്, then to motivate the distributors and sales force, then to earn and support of the പബ്ലിക്കിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. ഇനി ആറാമത്തെ ഒരു ഏരിയയാണ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അഥവാ എക്സിബിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അഥവാ സ്പോൺസർഷിപ്പ്. It provides the companies opportunities to get wider exposure to their brands and influences attitudes towards brands. That is, companies can promote their brands and corporate name by sponsoring sports and cultural events. നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ അല്ല, വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കും. സാധാരണ ഗെയിംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നിടത്ത്, ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പല ആളുകളുടെ കമ്പനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് പറയും. ഈ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ടി വിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്നാണ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇന്ററാക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ശരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് reacting to customer actions and striving to meet their expectation and demand. That means forms or types of interactive marketing involves marketing initiatives that are triggered by customers' behavior and preference. ആളുകളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ററാക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയാ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗിലാണ്. അതിന്റെ ടൈപ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തത്. സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഗൂഗിളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു, ആ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിലൂടെ പോയ ആൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിടത്ത് എത്തി. അപ്പൊ അവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. അയാള് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സെർച്ച് ചെയ്തത്, എന്താണ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാർക്കറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ബുക്സിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീസിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ വരാനുള്ള അതാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റിംഗ്. മറ്റൊന്ന് കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ നോക്കുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കയറുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കമ്പനികളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. നമ്മുടെ ഇമെയിൽ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇമെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇമെയിലിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് മറ്റൊരു ഐഡിയ ആണ്. ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയും ട്വിറ്ററിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ simply interactive marketing involves marketing initiatives that are triggered by customers' behavior and preference. That is, reacting to customer action and striving to meet their expectation. കസ്റ്റമർ ഏത് മേഖലയിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുക
എന്നും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ്. വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത്, മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായ അല്ലെ, വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുക, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് എന്ന് പറയും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് എൻകറേജിങ് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് അബൌട്ട് എ കമ്പനി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. നമ്മുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ നല്ലത് പ്രചരിപ്പിക്കണം. So it's a strategy of making the people talk favorably about the product of a company and recommending the product to others. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വാല്യൂ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, best of luck and thank you.